علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، اس ربیع الاول کے مہینے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ آغاز میں آپ کو خبر دیں، بڑھتی مہنگائی سے مزدور طبقہ بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا۔ مہنگائی کی حالیہ لہر نے سفید پوش طبقے سے 2 وقت کی روٹی کا حق بھی چھین لیا۔ رپورٹ کریں گے راشد حسین۔ مہنگائی کی بڑھتی حالیہ لہر نے سفید پوش طبقے کو اپنی لپیٹ میں لیا تو وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئے۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے عام آدمی کا زندگی گزارنا بھی مشکل کر دیا ہے۔ مہنگائی کا رونے روتے مزدوروں نے کہا کہ حکومت غریبوں پر رحم کرے۔ صرف 10 روپے کی مزدوری ملی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے کھانے پینے کی اشیاء غریب بندے کی پہنچ سے دور ہے۔ غریب بندہ یہی کر سکتا ہے، مزدوری کے لیے آئے، لیکن یہاں بھی بس وہ جو دینے والے ہیں وہ نکتا چنی نکالتے ہیں، اسی چکر میں کہ ہمیں بھی کچھ بچ جائے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے ستائے مزدور کم اجرت میں سخت محنت کرتے ہوئے ان مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے میں مصروف ہیں۔ تو قادر و مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ حکومتی دعووں اور وعدوں سے بے نیاز یہ مزدور رزق حلال کمانے میں مصروف ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد حسین، سچ نیوز، خانیوال۔ جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے کبیروالا کے شہری پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے غریب عوام کو جیتے جی مار دیا گیا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عبدالمجید باٹی۔ حالیہ دنوں میں ادویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوش ربا اضافے سے ادویات غریب عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں۔ تبدیلی سرکار نے عوام کو مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آخر یہ عوام کہاں جائیں جو زندہ رہنے کے لیے ایک وقت کی روٹی کے اصول کے لیے کسی قیامت سے روز گزرتے، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ دوسرا ہم لیں گے انسولین، جو تقریباً ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کا ریٹ کچھ عرصہ پہلے 3 سال پہلے آپ لے لیں تو 440 تھا، آج اس کا ریٹ 950 روپے ہو چکا ہے۔ کیا کوئی حکومتی ذمہ دار ادویات ساز کمپنیوں اور درآمد کنندگان سے یہ پوچھنے کی جسارت کرے گا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ادویات کی قیمتوں میں 100 سے لے کر 250% تک اضافہ کر دیا گیا ہے؟ 50 روپے والی گولی کی قیمت اب 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ کم از کم اتنا تو بتایا جائے کہ وہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ سرمایہ داری نظام کے ماہرین اور اس سے فائدہ اٹھانے والے سرمایہ دار جتنی چاہیں دلیلیں دیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ پیداوار کا پورا عمل منافع کے اصول کے گرد گھومتا ہے۔ حکومت اس وقت تک مہنگائی کو روکنے کی سنجیدہ کوشش کرتی نظر نہیں آئے گی جب تک وہ یہ تسلیم نہیں کر لیتی کہ ملک میں غریب عوام واقعی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اب تو شاید حکومت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے اور غریب عوام کو براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ اب اس صورتحال پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ زندہ رہیں تو کیا، مر جائیں ہم تو کیا۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی۔ جیکب آباد کے علاقے ٹھل میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ گیس کے لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے باعث شہری لکڑیوں اور LPG سمیت دیگر متبادل ایندھن جلانے پر مجبور ہیں۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں حامد علی۔ ٹھل میں سردیوں سے قبل ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھنٹوں گھنٹوں گیس غائب رہنے کی وجہ سے شہری لکڑیوں اور LPG سمیت دیگر متبادل ایندھن جلانے پر مجبور ہیں، جس کے بعد شہر میں LPG اور لکڑیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ LPG سلنڈر 1500 اور لکڑیاں 800 روپے من فروخت کی جا رہی ہیں، جس سے شہری پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ ہر سال پیش آنے والے گیس بحران کے خاتمے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔ گیس کی بندش کے باعث کھانا بر وقت تیار نہ ہونے سے شہری بغیر ناشتہ کیے ہی کام کاج پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ پورے ٹھل شہر کے گیس کا بڑا مسئلہ ہے اور ہم ریاض چوک، مگی مالا، مہر مالا کی تو مکمل گیس لائن کاٹی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پائپوں میں کوئی گیس نہیں ہے، کھلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں سے ہم LPG پہ گزارا کر رہے ہیں جو 8-9 ہزار روپے فی گھرانے کا بنتا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس بحران کے خاتمے کے لیے کاغذی کارروائیوں کی بجائے حقیقی اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حامد علی گولو، سچ نیوز، ٹھل۔ کسان دشمن حکومتی پالیسیز کے خلاف کاشتکار خانیوال کی تحصیل کبیروالا میں سراپا احتجاج بن گئے۔ کسانوں نے زرعی ادویات کی قیمتوں میں کمی اور اجناس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے علی سرکانہ۔ پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت کسان دشمن حکومتی پالیسیوں کے باعث تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔
हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए फी मन का इजाफा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। गंदम की बिजाई के सीजन से चंद ही रोज कबल हुकूमत की जानिब से गंदम की मुकर्रर करदा कीमत के ऐलान ने किसानों की मायूसी में मजीद इजाफा कर दिया है, जिससे आइंदा बरस गंदम की काश्त में नुमाया कमी वाक़ होने का इम्कान है। अगर गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर करके किसानों को ज्यादा गंदम उगाने की तरगीब ना दी गई तो जहां हुकूमत को गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने में नाकामी का सामना करना पड़ेगा, वहीं आइंदा बरस आटे का बहरान भी नाकाबिल बर्दाश्त हद तक गंभीर हो सकता है। खाद, बीज, डीजल और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में होशर व इजाफे ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है, जिस पर किसानों ने ज़राअत कश हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात में रिलीफ फराहम करने और अजनास की कीमतों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। किसानों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, फसल पाक के तैयार हो गई जी, कोई खरीदार कोई नहीं। अगर कोई है का तो 1600 रुपया 1500 आ दिन एक महीना पैसे कोई नहीं। इस तरह साढ़े नाल गंदम की फसल ऐसी होया कि असा 1300 रुपये मान नाल साढ़े को खरीदी गई है, वह गंदम हुण सानू 2300 वापस मिलती। अगर ये हाल रहा तो कणक काश्त कर ही नहीं सकते गंदम बिल्कुल। और धान जड़ा साडा वो आखिरी लम्हे च पक के तैयार हो गया है, जमीन के अंदर गल रहा है, कोई खरीदार कोई नहीं। अगर एक महीने बाद यो धान सानू 3500 रुपये अगों का रेट हो गया, काश्तकार नू कोई रेट नहीं दे रहा। असी आला हुकाम नाल अपील करने कि सानू मेहरबानी की जावे। यहाँ हुकूमती पॉलिसियों ने किसानों का जीना दो भर कर रखा है, वहीं महकमान हार भी किसी से पीछे नहीं। फाजिल शाह माइंस में हर माह 10 रोज की बंदिश ने जमींदारों को फसलें सैराब करने के लिए महंगे दामों डीजल की खरीदारी पर मजबूर कर रखा है। हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शोबा आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा है। अगर बर वक्त ज़राअत के शोबे पर तवज्जो ना दी गई तो जहाँ पाकिस्तानी मईशत को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वहीं मुल्क को अनाज उगाकर देने वाले किसान भी 2 वक्त की रोटी को तरस जाएंगे। कैमरामैन वलीद अहमद के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। नहरों में पानी ना होने की वजह से चौक सरवर शहीद के काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। काश्तकार महंगे दामों डीजल लेकर फसलें सैराब करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद। चौक सरवर शहीद नहरों में पानी की शदीद किल्लत है। नहरों में पानी ना होने की वजह से काश्तकारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पानी ना होने की वजह से काश्तकारों की फसलें मुतासर होने का शदीद खतरा लाहक है। काश्तकार गंदम की फसल को महंगे दामों डीजल लेकर सैराब कर रहे हैं। साढ़े नार 2 महीने हो गए पानी नहीं आंदा। साड़ी कणक की बिजाई हुई थी, सारे डीजल नाल होया है। महंगाई इतनी है जिदा हद भी कोई नहीं। साड़ी गुजारिश है कि साढ़े नहर दे विच पानी छड़िया जावे। गंदम की बिजाई का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन नहरें जो है वो बंद हैं। किसान महंगे दामों डीजल वगैरह खरीद के और बिजली के जो है वो रेट बढ़ गए हैं, वो अपनी फसलें काश्त करने पर मजबूर हैं। तो हम जिम्मेदारों का यही मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि जो है ये नहरी निज़ाम जो है इसको चालू किया जाए, ताकि गंदम की जो बिजाई है वो आसानी से हो सके। काश्तकारों ने नहरों में पानी की कमी के हवाले से मुतअद्दिद बार हुकामे बाला को दरख्वास्तें अरसाल की, मगर हुकामे बाला ने कोई तवज्जो ना दी। काश्तकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए महकमा इरिगेशन के आला हुकाम से मुतालबा किया है, जिन नहरों में पानी की बंदिश है उन नहरों में जो है पानी जो है वो खोला जाए, ताकि काश्तकार जो है गंदम की फसल जो है वो काश्त कर सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। स्मोक के बायस भट्टा खश्त बंद होने पर ट्यूबा टेक्सिंग में मजदूर यूनियन ने शहबाज चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टेक्सिंग में स्मोक के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया की जानब से जिला भर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया और जिला भर के मुतअद्दिद भट्टा खश्त को बंद कर दिया गया। भट्टा खश्त बंद होने पर मजदूर यूनियन की जानब से शहबाज चौक में हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया और नाराबाजी की गई। भट्टा मजदूरों का कहना था कि स्मोक की आड़ में भट्टा खश्त बंद करके हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। भट्टा मजदूरों का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारा मुआशी कत्ल बंद ना किया तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भट्ठा मजदूर लोग हैं, हम भट्ठों में काम करते हैं, हम गरीब मजदूर लोग हैं। जब हमारे भट्ठे बंद हुए तो हम क्या करेंगे? हम तो आगे से पहले से ही गरीब चक्की में पिसे हुए हैं, इसलिए हम क्या करें? हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पेट भूखा है, महंगाई का दौर है, चीनी आटा बहरान है, हम क्या करें? इसलिए
हम भट्ठे में काम करते हैं, भट्ठे बांध हुए हम बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे। भट्ठा मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत भट्ठा खश्त बंद करने का फैसला वापस ले। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। कोहाट के पसमानदा इलाके बरचबी की अवाम सड़क की तामीर के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मुंतखब नुमाइंदों से फौरी तौर पर सड़क तामीर करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मजीद अली बंगश। पूरा करो। कोहाट के नवाही इलाके बड़जबी की अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुंतखब अवामी नुमाइंदों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फौरी तौर पर सड़क की तामीर का मुतालबा किया। तो शहरियार साहब, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाका में ये जो पसमानदा इलाका है इसमें पीटीआई को लाने वाला मैं हूँ। मुजाहिरीन के जज्बात को ठंडा करने के लिए कोहाट इंतजामिया से असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट मौका पर पहुँच गए। मुजाहिरीन का कहना है कि अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हमारा एक ही मुतालबा होता है जी, हमारा दूसरा कोई मुतालबा नहीं है, ना डिस्पेंसरी वगैरह ना इस चीज का मुतालबा नहीं रखते, लेकिन सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा होता है कि जनाब हमारा रोड बने। इलाका मशरान बड़जबी का कहना है कि ज़राए आमदोरफ्त के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से इलाका पसमानदगी और महरूमियों का शिकार है। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ों के फंड जारी करने वाले ऐलान के बावजूद भी आरिफ वाला के THQ अस्पताल का कार्डियक सेंटर फाल ना हो सका। 16 साल से जेर तामीर कार्डियक सेंटर की इमारत खंडर बन चुकी है, जबकि दिल के मरीज इलाज के लिए भारी अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। इन हुकूमतें गुजरने के बावजूद भी THQ अस्पताल में कार्डियक सेंटर की तामीर मुकम्मल न हो सकी। सन 2004 में खतीर रकम से कार्डियक सेंटर की तामीर शुरू की गई, मगर 16 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी कार्डियोलॉजी वार्ड फाल न हो सका, जिसके बाद दिल के मरीजों को इलाज मुआवजा के लिए सख्त दुश्वारी का सामना है। यह दिल के मरीजों के लिए है, यह अभी तक ये चालू नहीं हुआ। तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, यह ऐसे का ऐसा खटारा खड़ा हुआ है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। कार्डियक सेंटर को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रवां साल पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपए फंड्स जारी करने का ऐलान भी किया गया, मगर इस वार्ड पर ताहाल इफ्तिताही तख्ती न लग सकी। हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, इन्होंने भी 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, लेकिन वो शायद वो खुर्द बुर्द कर लिए गए हैं, ये वो पता नहीं कहाँ गए। तो हमारा ये हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द वो 2 करोड़ रुपया जो है वो इस कार्डियोलॉजी वार्ड पर लगाया जाए। शहरियों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि कार्डियक वार्ड की तामीर मुकम्मल करके इसे फाल किया जाए। 16 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी ये कार्डियक सेंटर की इमारत इफ्तिताही तख्ती से महरूम है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। लालिया के मोहसिन शेखन में सीवरेज का नाकिस निजाम है। गलियों और बाजारों में सीवरेज का पानी खड़ा होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। ये मनाजर किसी नदी नाले के नहीं बल्कि ये मनाजर हैं तहसील लालिया के मौजा शेखन के, जो कि तहसील लालिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मौजा कहलाता है। मौजा शेखन में सीवरेज निजाम न होने से गलियां बाजार 24 घंटे गटरों के उबलते हुए पानी से भरे रहते हैं, जिससे इलाका मकीनों का गुजरना भी मुहाल हो गया है। जबकि खड़े पानी पर मच्छर भी कसरत से फैल रहे हैं, जिससे लोग मलेरिया और टाइफाइड का शिकार हो रहे हैं। लोगों का मीडिया से बात करते हुए कहना था, इस हिसाब दरखास्त है साडे इलाके च निकासी का इंतजाम कोई नहीं, बराए मेहरबानी करके साडे इलाके निकासी का इंतजाम किया जाए। गलियां पानी फुल होता है, पानी अगर क्रॉस कराने की जगह कोई नहीं दे रहा, जिम्मेदार लोग पानी नहीं क्रॉस कराने देने पे, बराए मेहरबानी करते डीसी साहब साडे हालात ते रहम किया जाए। लोगों ने डीसी चिन्योट और एसी लालिया से अपील किया है कि हमारे सीवरेज निजाम को बहाल किया जाए। हर रोज तबाह होता सीवरेज निजाम इंतजामिया के मुंतजिर है। आप देखना ये होगा कि म्यूनिसिपल कमेटी कब मैदान अमल में आती है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। कोट सब्जल के नवाही इलाके संजरपुर में सीवरेज का नाकिस निजाम होने की वजह से शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्ला। कोट सब्जल के नवाही इलाके संजरपुर में टाउन कमेटी का अमला गायब रहने लगा, जिसके बायस शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। गटर उबलने लगे, जबकि गलियों और सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। सीवरेज का पानी भी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने लगा। इस पे तवज्जो दी जाए, हमें मजबूर ना किया जाए। मैं बारहा कह रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने आप पर पेट्रोल डालकर एहतजाजन अपने आप को जला दूंगा अगर संजरपुर के मसाइल ना जले। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल।
شجاع آباد میں نویں جماعت کا طالب علم عطائیت کی بھیڑ چڑھ گیا. عطائی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے سبب 17 سالہ نوجوان آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھا. شجاباد میں عطائی ڈاکٹر کی بھرمار، شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے. شجاباد کے علاقے چوتھا شریف میں عطائی ڈاکٹر کے علاج سے 17 سالہ نوجوان آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا، جس پر اہل علاقہ عطائی ڈاکٹر کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. ڈاکٹر کنے دوائی کی دی سے میرے بال کو خارا سہی دوائی نال پویندی گئیاں، او جڑا تا ڈراف او دید ختم تھی گئی ہے، اکھیں دی بینائی بھی چلی گئی ہے، کنے دی سنائی چلی گئی ہے، سر دے وال بھی ختم تھی گئے. اسائیوں کو جاندے سالے نال انصاف چلیا ہوئے. یقین کہتے ہیں محکمہ صحت کے اہلکار تنخواہیں بٹورنے میں مصروف ہیں، جبکہ علاقہ بھر کے لوگوں کی زندگی عطائی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر ہیں. اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے عطائی ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین مبشر اللہ کیمرہ وجاہت حسین، سچ نیوز شجاع. جیلم کے نواحی علاقے پسوال میں دریائے جیلم سے غیر قانونی طور پر ریت پتھر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. سٹون کریش مشینوں کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کریں گے بابر حسین. جیلم منگلا ڈیم کے قریب سٹون کریش مشینیں لگا کر دریائے جیلم سے غیر قانونی طور پر ریت، بجری اور پتھر نکالنے کا کام جاری ہے، جبکہ متعلقہ محکموں کے افسران خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہیوی ٹریفک کے باعث سڑک پر گڑھے پڑ چکے ہیں، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے، جبکہ حادثات بھی معمول بن چکے ہیں. جو غیر قانونی طور پہ ادھر لگے ہوئے ہیں، یہ کریش 19 کے لگ بھگ ہیں. منگلا ڈیم سے یہ 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. دوسرا ہمارا انتظامیہ سے مطالبہ ہے، اور بار بار پہلے بھی یقین دہانی کروا چکی ہے انتظامیہ، مگر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم یہی چاہتے ہیں، یہ سارا علاقہ اس چیز کے احتجاج کر رہا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ان غیر قانونی کریش کو بند کیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، اور ریگولر جو ہے وہ ہماری روڈ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ان سے کریش ہے، اس کے یہ ریڈ زون میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی دیہاتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر یہ منگلا ڈیم ٹوٹ گیا تو اس کی بچانے کے لیے یہ کریش مشینوں کو فی الفور بند کیا جائے. کافی دفعہ سٹیزن پورٹل پہ بھی ہم نے کافی دفعہ ان کو کمپلین دی ہے، فی الحال کوئی رسپانس نہیں ہو رہا. ہمارا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ انلیگل ہے یہ کریش. اس کی وجہ سے صرف بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سب کو پرابلم ہے. رات کو سو نہیں سکتے، ان کو بوڑھے رات کو سو نہیں سکتے، اور اسی طرح یہ پولوشن ہے، ڈسٹ ہے، اس کی وجہ سے سارے ایک بندے کا ایشو نہیں ہے، سب کا ایشو ہے، پورے علاقے کا ایشو ہے. ہیوی ٹریفک نے سڑکوں کو تباہ کر دیا ہے. محکمانہ غفلت سے منگلا ڈیم کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال ان کریش مالکان کو نہ روکا جا سکا ہے. شہری سراپا احتجاج، اعلیٰ قوم سے نوٹس کی اپیل، ڈیم کی بنیادوں کو کھوکھلا ہونے سے بچایا جائے. کیمرامین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہل. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور کا اچانک دورہ کیا. سہولت بازار اور THQ اسپتال میں عوام کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں سہولت بازار اور THQ اسپتال کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سہولت بازار میں اشیاء خورنوش کے معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا. انہوں نے خواتین سے مسائل بھی سنے اور فوری حل کی ہدایت کی. ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سستی اشیاء خورنوش فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. جلد مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ ہوگا. بعد ازاں انہوں نے THQ اسپتال کا دورہ کیا، مریضوں سے سہولیات کے حوالے سے دریافت کیا اور تمام وارڈز کا بھی جائزہ لیا. وادی سوات پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں خود کفیل ہے. وادی میں لال پیلے خوشنما ٹماٹر یہاں کے کسانوں کا بڑا ذریعہ معاش ہے. سوات میں ٹماٹر کے زیادہ تر باغات بیکورڈ میں پائے جاتے ہیں، جہاں اس وقت ٹماٹر پک کر تیار ہو چکے ہیں. مزید جانیں گے اقبال خان کی اس رپورٹ میں. ٹماٹر جو پھل بھی ہے اور سبزی بھی اور ہر گھر کی ضرورت بھی، مگر سوات کے گول ٹماٹر اتنے خوبصورت ہے جو پورے پاکستان کو سپلائی کی جاتی ہے، مگر مہنگا ہونے کے باوجود عوام اسے خریدتے ہیں. ٹماٹر جو اس سال میں الحمدللہ سوات میں بہت زیادہ ہے اور پورا پاکستان کو یہ سوات والا ٹماٹر بیچتا ہے، لیکن حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ کابل سے اور ایران سے معاہدے کرتا ہے اور پیاز مانگتا ہے، اس لیے ٹماٹر مانگتا ہے، اس لیے کہ زمینداروں کے بہت نقصان ہوا، بہت خرچہ اس پر آتا ہے. تحصیل بری کوٹ سمیت پورے ضلع سوات میں اس سال ٹماٹر کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، جبکہ ریٹ بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے زمیندار کافی خوش نظر آ رہے ہیں. فصل اچھی ہے اور ریٹ بھی اچھی ہے، تو انشاءاللہ زمینداروں کو بہت فائدہ ہوگا
क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस साल में हमारा थोड़ा सा रेट बन गया, इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा पैदा होगा। जो पिछले साल का कर्जा था वो भी इंशाल्लाह खत्म होगा इसमें। पिछले कई सालों से स्वात के जमींदारों ने बहुत से नुकसानात उठाए थे, लेकिन इस साल जमींदार पुर उम्मीद है कि उसके पिछले सालों के कर्जे खत्म होने के साथ साथ मुनाफा भी मिलेगा। मकामी जमींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर ज़रिया अद्वियात, खाद और दूसरी ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए तो टमाटर की पैदावार में अगले साल मजीद इजाफा किया जा सकता है। सवात बरी कोट में इन दिनों टमाटर की फसल तैयार है और इसे मुल्क भर की मुख्तलिफ मंडियों में सप्लाई करने के लिए पैक किया जा रहा है, जबकि रेट ज्यादा होने की वजह से जमींदार भी खुश नजर आ रहे हैं। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवात। गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअद्दू में काश्तकार रवायती तरीके से गुड़ बनाने में मसरूफ हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए इसहाक काज़मी की। कोटअद्दू में काश्त की गई मीठी रस भरी गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। देहाती इलाकों में रिवायती तरीके से गुड़ तैयार किया जाने लगा है। गन्ने से गुड़ की तैयारी का मरहला इंतहाई कठिन है, जिसका अंदाजा आम आदमी नहीं लगा सकता। किसान को साल भर दिन रात एक करके कमाद की फसल का ख्याल रखना पड़ता है। फसल तैयार होने पर गन्ने को बेलने में डालकर उसका रस तैयार किया जाता है। रस निकलने के बाद गन्ने के छिलके धूप में सूखने के लिए रख दिए जाते हैं, जिनको बाद में गुड़ बनाने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने के रस को एक बड़ी कड़ाही में डालकर खूब पकाया जाता है। ये रस गाढ़ा हो जाए तो लकड़ी के सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद गुड़ की डलियां तैयार की जाती हैं। काश्तकार कहते हैं चीनी के रेट तो बढ़ गए हैं, लेकिन गन्ने और गुड़ के मुनासिब दाम नहीं मिलते। काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालबा किया है। कमालिया में सर्दी की आमद के साथ ही खवातीन रजाइयों की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। देसी रुई की रजाई तैयार करना बड़ी मेहनत और महारत का काम है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालियों में सर्दी का मौसम करीब आते ही घरेलू खवातीन अपने खानदान वालों को सख्त सर्दी से बचाने के लिए देसी रुई की रजाई तैयार करने में मसरूफ हैं। देसी रुई की रजाई तैयार करना बड़ी मेहनत और महारत का काम है। इस जदीद दौर में भी देसी रजाई बड़ी अहमियत की हामिल है और गरीब और मजदूर तबके को सख्त सर्दी की औकात में बचाने का वाहिद हल है, जो कि वक्त के साथ साथ महंगा और मुश्किल होता जा रहा है। इस मौका पर घरेलू खवातीन का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, सर्दियां चक्की 4 किलो रूह पौंदी है ते बच्चियां बच्चे ने सर्दी तो 2000 दी बनदी मुकम्मल आली ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। एक दीवार एक रजाई मसे पूरी होंदी है ते ਅਸੀਂ चक्की ते आके भराइना 4 किलो रूह विच पौंदी है। रुई की पिंजाई करके उनको देता हूँ 20 रुपए किलो का हिसाब लेता हूँ और एक रजाई में 4 किलो रुई होती है। सादा रजाई एक दिन में तैयार होती है और उसकी तैयारी में कम से कम 2000 रुपए तक का खर्चा आता है। रजाई की तैयारी में 4 किलो रुई जो कि 1200 रुपए, कपड़ा 500 रुपए का, जबकि 100 रुपए का सिलाई वाला धागा, 100 रुपए रुई की पिंजाई और 300 रुपए सिलाई की मजदूरी है, तब जाकर रजाई तैयार होती है। सर्दियों में रजाई को बड़ी अहमियत हासिल है। घरेलू खवातीन अपने खानदान वालों के लिए हर सर्दी में ये रजाइयां तैयार करती हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही घरेलू खवातीन अपने खानदान वालों को सख्त सर्दी से बचाने के लिए देसी की रुई की रजाई तैयार करने में मसरूफ दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि देसी रुई की रजाई तैयार करना बड़ी मेहनत और महारत का काम है। एक रजाई तैयार करने में तकरीबन 1 दिन लगता है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। मौसम बदलते ही चाचड़ा शरीफ में शहरियों ने गर्मा गर्म लजीज मछली का मजा लेने के लिए फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे राशिद शफीक। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चाचड़ा शरीफ में दरियाए सिंध बेनजीर बुर्ज के मकाम पर दरियाई तली हुई मछली खाने वालों का रश बढ़ जाता है। दूर दराज के लोग अपनी फैमिलीज के हमरा दरियाए सिंध की सैर करने के साथ साथ तली हुई मछली से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। जी खानपुर से आए हैं मछली खाने, तो इधर आके बहुत मज़ा आया है। लाइव कुकिंग थी, सामने हमारे उन्होंने फिश वगैरह बनाई, सामने उसको फ्राई किया, खा के बहुत मज़ा आया। अच्छी टेस्टी बनी थी, अच्छे पॉइंट बने हुए हैं इधर। बेनजीर बुर्ज पर लोगों को बिठाने के लिए छोटे छोटे देसी फिश पॉइंट बनाए गए हैं, जहां दूर दराज से आए लोग दरियाई सैर के बाद तली हुई ज़ायकेदार मछली से लुत्फ अंदोज होते हैं। राशिद रफीक, सच न्यूज, मियां वाली, कुरैशिया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ सांगड़ में आशिकान रसूल सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्रांस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे इशफाक।
فرانسی حکومت کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخانہ خاکے بنانے کے خلاف پوری دنیا کی طرح سانگڑ میں بھی مسلسل احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ سانگڑ میں مختلف تنظیموں کی جانب سے فرانس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور فرانس کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ فرانس کی طرف سے جو گستاخ خاکے جاری کیے ہیں اس سلسلے میں پوری دنیا میں مظاہرے چل رہے ہیں، جھڑپیں ہو رہی ہیں، ان کے حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر، مگر ابھی بھی ان کی کوئی مذمت نہیں آئی ہے، ابھی بھی اپنے ہٹ پہ قائم ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے پاکستان حکومت سے کہ ان کی جو اشیاء ہیں اس پہ پابندی فوراً پابندی لگائی جائے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانگڑ کے اندر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ پوری دنیا کی طرح سانگڑ کے مسلمانوں نے بھی عہد کیا ہے کہ کسی بھی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیمرہ مین نذیر رحمان کے ساتھ اشفاق سلیری۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کہا کہ اداروں کو بدنام کرنے والے خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سیاسی بیان کی ایک حد ہونی چاہیے، کوئی سیاسی لیڈر اس سے آگے نہ بڑھے۔ پاک فوج نے ملک کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، جوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کی مقدس شخصیت کی توہین کریں۔ اتنی بڑی مملکت کے سربراہ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور اس کا یہ بیان جو ہے اس کی دیوانگی کی علامت ہے۔ اسے نہیں پتا کہ 1.5 ارب مسلمان جو ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور سب عاشق رسول ہیں۔ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی سیاسی بیان ہوتے ہیں، تو یہ سیاسی بیان کی ایک حد ہونی چاہیے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں نا ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اور پاکستان سے ہی اس کو سب کچھ ملا ہے، اور اب ملک سے باہر بیٹھ کر ایسی بات کرے جس سے ہندوستان خوش ہو اور مودی جو ہے وہ بغلے بجائے کہ ہمارا موقف جو ہے بیان ہو رہا ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ پاک فوج جو ہے وہ ہمارے جوان ہیں اور اس وقت پاکستان کا بچہ سمجھتا ہے کہ پاک فوج کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ ساہیوال میں آرٹس کونسل اور میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے احتشام علی۔ ساہیوال کے بلدیہ ہال میں آرٹ کونسل اور میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر بابر بشیر تھے۔ سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ کون سی سیرت کی کتاب، کوئی ضیاء النبی ہو، کوئی ہیکل صاحب کی کتاب ہو یا کسی مستشرق کی کتاب ہو، کسی بہادر مسلم کی کتاب ہو، نہیں پڑھی۔ تمام امہ مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور مطالعہ کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ علماء اکرام ایک روشن چراغ کی طرح ہیں، ان سے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک سے دنیا میں امن کا بول بالا ہوا۔ علماء اکرام نے اپنے اپنے خطابات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے گئے خاکوں کی بھرپور مذمت کی اور ایک ریلی بھی نکالی گئی، جس کی قیادت سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن فرمائش علی چودھری نے کی۔ شرکاء نے فرانس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ ملک شاہ ملی، سچ نیوز، ساہیوال۔ رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے جناح ہال میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے جہاں زیب خان۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر تحصیل خانپور میں بھی اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد یوسف چینا کے احکامات پر جناح ہال بلدیہ میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور لوگوں نے شرکت کی۔ سیرت النبی کانفرنس میں طلبہ و طلبات نے بھی حصہ لیا اور تقاریر کی۔ طلبہ طلبات کو بہترین کارکردگی پر انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد یوسف چینا نے بتایا کہ حکومت پنجاب اور ڈی سی رحیم خان کی ہدایت پر کانفرنس منعقد کی گئی ہے اور سیرت النبی ویک منایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز تھیں اور ڈی صاحب کی واضح ہدایات تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کی پیدائش کے دن کے حوالے سے یہ پروگرام کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز تھیں کہ سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم پورے پاکستان میں یہ ویک منایا جا رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اس پیارے بابرکت موقع پر جیسا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو احکامات تھے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا، تو ہم شکر گزار ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحب محمد یوسف چینا صاحب کے، کہ جن کی بہت ہی کم وقت کے اندر جو انہوں نے محنت کی اور اتنی پیاری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں اپنی نوعیت کی پہلی موبائل لائبریری کا افتتاح کر دیا۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पहली मोबाइल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। महकमा सयाहत के मुताबिक किताबें अब आपकी दहलीज पर दस्तयाब होंगी। पहले मरहले में 2 गाड़ियों में लाइब्रेरी कायम की गई है, जबकि दोनों गाड़ियां तुलबा के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी की हुदूद में खड़ी होंगी, जहां तुलबा 30% रियायत पर किताबें खरीद सकेंगे। मंसूबे की कामयाब तकमील के बाद इसका दायरा कार दीगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक किया जाएगा। लोहरदीर के इलाके तेमरकरा में हलाल अहमद के ज़ेर एहतमाम फार्मेसी और बुक डिपो का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि 22 स्कूल्स के असातिज़ा में हिफाजती किट्स भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह। तेमरगरा में अंजुमन इलाल-ए-अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान ने इलाल-ए-अहमर के ज़ेर एहतमाम फार्मेसी शॉप और बुक सेलर डिपो का इफ्तिताह किया गया, जबकि 22 मेल एंड फीमेल स्कूलों के असातिज़ों में हिफाजती किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर इलाल-ए-अहमर के सूबाई चेयरमैन सैयद अली हसन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान, एडिशनल AC यूनुस खान, इलाल-ए-अहमर लोअरदीर के सेक्रेटरी मोहम्मद इस्लाम और दीगर भी मौजूद थे। ये स्कूल सेफ्टी किट्स यहाँ के 22 स्कूलों को देने के लिए आए हैं। 11 लड़कियों के स्कूल हैं और 11 लड़कों के स्कूल हैं। ये स्कूल सेफ्टी किट जो है, ये अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है, जलजला आ जाता है या कुछ और, तो ये उसमें इस्तेमाल करने के लिए, रास्ता खोलने के लिए और साथ मेडिकल एड के लिए उसका सामान है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान ने कहा कि नागाहानी कुदरती आफात से निमटने के लिए लोअरदीर में 200 खानदानों के लिए हिफाजती किट्स और साज सामान दस्तियाब है, जो नागाहानी आफात में उन्हें पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने 11 मर्दा हिफाजती किट्स तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअरदीर। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आवाम को महकमे रेवेन्यू की सहूलियात फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। रिपोर्ट करेंगे इरफान वड़ाइच। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर शहरियों को महकमा रेवेन्यू, इंतकाल जमीन, डोमिसाइल, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द, इंतकाल, रजिस्ट्री समेत मुख्तलिफ रेवेन्यू के मामलात के हल के लिए अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने अवामी शिकायत सुनी और इन पर मौका पर अहकाम जारी किए। इसमें 7-8 सर्विसेज हैं जो हम एक ही छत के नीचे जो है प्रोवाइड करते हैं। इसमें मैं खुद अवेलेबल हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर अवेलेबल है, हमारा रेवेन्यू का स्टाफ अवेलेबल है, सब रजिस्ट्रार अवेलेबल है, राजकार सेंटर का अमला अवेलेबल है। तो डोमिसाइल से लेकर फर्द के इजरा तक और बाकी भी जितनी सहूलियात हैं वो हम अंडर वन रूफ जो है लोगों को यहाँ इस कचहरी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस इकदाम से आप शहरियों को आए रोज का सफर तय नहीं करना पड़ेगा और मौका पर इनके मसाइल के हल को यकीनी बनाया गया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। शहरियों के मसाइल सुनने के लिए जेएलएम की तहसील दीना में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अहकामात पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम शाकर हुसैन वाडा के अहकामात पर मोहम्मद अकरम DSP सदर सर्कल ने थाना मंगला कैंट में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर SHO थाना मंगला कैंट और थाना में तैनात तफ्तीशी ऑफिसरान मौजूद थे। DSP मोहम्मद अकरम ने पुलिस से मुतल्लक लोगों की शिकायत को सुना और उनके इजाले के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। मोहम्मद अकरम DSP सदर सर्कल ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवामी मसाइल मौके पर सुनना और उनकी दहलीज पर हल करना है, ताकि अवाम और पुलिस मिलकर जराइम का तदारक और इलाके में अमन और ईमान की फिजा बरकरार रख सके। पुलिस के मुतालिक अगर कोई शिकायत हो तो बिला खौफ मुझे बताएं। बेशक पुलिस में भी सजा जजा का अमल मौजूद है। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना था, गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में यह खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। DPO साहब की हिदायत के मुताबिक हम हर थाने में जाकर ये खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं, ताकि वो सैलान जो थाने में, जो हेडक्वार्टर में नहीं आ सकते, जो जेलम नहीं जा सकते, हम उनको उनके घर तक पहुंचकर इंसाफ पहुंचाने में उनकी मदद करें और इंशाल्लाह मेरिट पर ही काम होगा। बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि लोग वहाँ से कतराते हैं, ख़वातीन नहीं आ सकती हैं, ये इसलिए इसका इनेकाद किया जा रहा है। इस खुली कचहरी में मौज़ीन इलाका, ताजिर बरादरी और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। मुल्क में कोरोना के वार बढ़ने लगे, वायरस मजीद 18 जाने ले गया। 24 घंटों में 1313 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 14,644 हो गई।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1313 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,37,573 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 14,646 ہو گئی ہے۔ وائرس سے تاحال 3,16,007 کورونا متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 18 افراد جاں بحق ہوئے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 6,867 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز ملک میں کورونا کے 26,565 ٹیسٹ کیے گئے۔ سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,47,295 ہو گئی۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 1,05,197۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 39,889۔ بلوچستان میں 16,000۔ اسلام آباد میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 20,471۔ آزاد جموں کشمیر میں 4,415 اور گلگت بلتستان میں 4,306 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع لپیٹ میں آ گئے۔ پشاور سمیت اپر چترال، مانسیرہ، ایبٹ آباد، سوابی، خیبر اور دیر بالا میں کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق کورونا کی دوسری لہر سے صوبائی دارالحکومت پشاور میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 197 ہو گئی ہے، جبکہ مانسیرہ میں 118، ایبٹ آباد میں 75، اپر چترال میں 74، ہری پور میں 40، خیبر میں 33، سوابی میں 18 اور دیر بالا میں کیسز کی تعداد 15 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز دوبارہ سامنے آنے پر صوبے بھر کے اسپتالوں میں انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ آئسولیشن وارڈز کو فعال کر دیا گیا، جبکہ اسپتال میں 240 بیڈز پر مشتمل کمپلیکس جبکہ 40 بیڈز کا الگ آئسولیشن وارڈ بھی مکمل فعال ہے۔ پولیس لائن لیا میں کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کی بھرتیوں کے لیے فزیکل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر رپورٹ دیکھیے ظہور دورانی کی۔ مسلسل بڑھتی آبادی کے پیش نظر حکومت کی جانب سے پولیس میں افرادی قوت کو بڑھانے کے فیصلہ کے بعد لیا میں پولیس کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا گیا، تاکہ شہریوں کو جہاں زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ انصاف کی جلد فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھرتی پراسس چیئرمین ڈی آئی جی افضال احمد، سیکرٹری ڈی پی او لیا ندیم عباس اور ممبر ایس پی محمد عمران کی زیر نگرانی جاری ہے۔ جسمانی پیمائش کے لیے مقررہ تاریخ کو نہ پہنچ سکنے والے امیدواران 5 نومبر تک اپنی جسمانی پیمائش کے لیے آ سکیں گے۔ فزیکل پیمائش میں کامیاب ہونے والے امیدواران 6 نومبر کو دوڑ میں شامل ہوں گے۔ بھرتی کے لیے منعقدہ تمام امتحانات کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ خاردار تاروں کا استعمال، چیکنگ کے لیے واک تھرو گیٹ اور طبی امداد کے لیے میڈیکل کیمپ کا بھی بندوبست کیا گیا۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔